Hi students, mock test 1 part 2 కొన్ని క్వశ్చన్స్ part 1లో రిలీజ్ చేసాం. part 2 చూద్దాం. క్వశ్చన్ ది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power 10 in the expansion of 1 plus x square minus x cube whole power 8. x power 10 coefficient he want. First you write general term for this tr plus 1 equal to ncr. First you take these two as a one term, 1 plus x whole power 8. 8cr x square minus x cube whole power r. See 8cr, again we have to write general term for this. Before that we take x square common, it becomes x power 2r 1 minus x whole power r. 8cr x power 2r, general term for this is RCS minus x whole power s. 8cr RCS minus 1 whole power s x power 2r plus s. This is the general term of this expansion. He want x power 10 coefficient. For coefficient of x power 10, put 2r plus s equal to 10. Let it be this power as a 10. Now give 1 by 1 values for s, we will get r value. S equal to 0, r equal to s, 5. In this case, coefficient of x power 10, s0, r5, it becomes 8c5, 5c0 minus 1 whole power 0. Here 5c0 is 1, 8c5 means 8c3. So 8 into 7 into 6 by 1 into 2 into 3, it becomes 56. Now take r equal to 1, s equal to 1, r value becomes a fraction, so it does not exist. Take s equal to 2, r equal to 4. Coefficient of x power 10 equal to 8c4, 4c2 minus 1 whole square. 8c4 is 8 into 7 into 6 into 5 by 1 into 2 into 3 into 4. 4c2 and 4 into 3 by 1 into 2. 6 getting cancelled, 2 times getting cancelled, 70 is there into 6. It becomes 70 into 6, 420. Now students, if you give s equal 3, r value becomes fraction, so it does not exist. If you give s equal to 4, r value 3, in this case it does not exist. No other values of exist, no other values. Now coefficient of x power 10 equal to, add these two cases, 56 plus 420, that equal to 476. Okay now students. Next, he want 4-digit odd number. Take 4 blank places. A number is odd if its units place contain odd number. In given digits, we have 1 odd number, 3, 5, 7. So this place can be filled in 4 ways. We can fill units place in any one of these 4 in 4 ways. 0 is here. 0 should not be here for 4-digit numbers. Except 0, any one of these 3 numbers can be filled in here. Here count 1, 2, 3, 4, 5. This can be filled in 5 ways. Since repetition is allowed, count total numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6.
each place can be filled in 6 ways. Each place can be filled in 6 ways because repetitions are allowed. Therefore, required number of 4-digit numbers equal to 5 into 6 into 6 into 4. సో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది 5 6 ఆర్స్ 30, 6 4 ఆర్స్ 24, 7 2 0. Take it this as integer question. Take it as integer question. So you have to write answer like this 0720.200. Okay now students, elements of the matrix of order 10 by 10 by 10 and square matrix are defined as Aij equal to omega power I plus j, where omega is the cube roots of unity. ఎప్పుడైతే క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ కనబడుతుందో 1 ప్లస్ ఒమేగా స్క్వేర్ 0 అని ఐడియా రావాలి, ఒమేగా క్యూబ్ 1 అని తెలియాలి. ఈ వాల్యూ తెలిస్తే మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. దెన్ ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ. స్టూడెంట్స్ 10 by 10 మ్యాట్రిక్స్లో ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ అంటే A11 ప్లస్ A22 ప్లస్ ట్రేస్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ A33 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. 10 by 10 అంటే A10 అంటే 10 rows 10 columns ఉంటాయి. According to definition of element, it becomes omega square, omega power 4, omega power 6, like this, omega power 20. Students, I10 J10 ith row 10th row 10th column. మీకు పాయింట్ చెప్పాం మనం, omega power 3n, omega power 3n plus 1, omega power 3n plus 2 కూడా 0 అవుతుంది. n ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే ఇది 1 అయిపోతుంది, ఇది ఒమేగా అవుతుంది, ఇది ఒమేగా స్క్వేర్. 3కి మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉంటాయో చూసుకోండి. లేదంటే ఇంకొక విషయం చూడండి, ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ బై ఫస్ట్ టర్మ్ ఇస్తే ఒమేగా స్క్వేర్, ఈ వాల్యూ బై ఈ వాల్యూ ఇస్తే ఒమేగా స్క్వేర్. జీపీలో ఉంటుంది, జీపీలో S10 ఫార్ములా A ఇంటూ R పవర్ 10 మైనస్ 1 బై R మైనస్ 1. 10 టర్మ్స్ ఇవి. ఏ అంటే ఒమేగా స్క్వేర్, ఆర్ అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 10, ఈ వాల్యూ బై వాల్యూ మైనస్ 1 బై ఆర్ మైనస్ 1 అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఇది ఒమేగా పవర్ 20 అవుతుంది. ఒమేగా పవర్ 20ని ఒమేగా క్యూబ్ హోల్ పవర్ 6 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ 1. దిస్ ఈజ్ 1 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ 1, ఒమేగా స్క్వేర్ మైనస్ 1, దిస్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఒమేగా స్క్వేర్. ట్రేస్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ అడిగాడు, ట్రేస్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ ఒమేగా స్క్వేర్. దీన్నే ఇలా కూడా రాయొచ్చు, -1 మైనస్ I√3/2 కూడా రాయొచ్చు. ఆప్షన్ బట్టి వెళ్ళాలి. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ది నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ, వై వాల్యూ, జెడ్ వాల్యూ ప్యూర్ నంబర్స్లో ఉండాలి. 1 2 1 కానీ -1 3 4 ఈ టైపులో ఉండాలి. వీటిని పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ -1 కూడా ఉండకూడదు. 3 3 4 ఇట్లా న్యాచురల్ నంబర్స్, XY వాల్యూస్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ అంటే. సో బిఫోర్ దట్ దీన్ని జాగ్రత్తగా మనం సింప్లిఫై చేయగలిగితే ఈజీగా వస్తుంది, లేకుంటే కష్టమే. దిస్ ఈక్వల్ టు 11 అని ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే x³ + 1, y³ + 1, z³ + 1 ఉంది. ఇక్కడేమో XY² XZ² ఇలా 2 నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ ఉంది. ఈ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్లో x³ y³ z³ ఉంది కాబట్టి ఆ వచ్చేటట్టుగా చూసుకుందాం. నేను R1ని xతో మల్టిప్లై చేస్తాను. R1 చేంజెస్ టు R1 ఇంటూ xతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఒకటి మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు డివైడ్ చేయాలి. R1ని x1తోనూ, R2ని yతోనూ, R3ని zతోనూ చేస్తే మల్టిప్లై చేస్తే x⁴ + x
ఎక్స్ క్యూబ్ వై ఎక్స్ క్యూబ్ జెడ్, అలాగే ఎక్స్ వై క్యూబ్ వై పవర్ 4 ఇంటూ ప్లస్ వై వై క్యూబ్ జెడ్, ఎక్స్ జెడ్ క్యూబ్ వై జెడ్ క్యూబ్. మనం R3ని జెడ్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఎక్స్ జెడ్ క్యూబ్ వై జెడ్ క్యూబ్ జెడ్ పవర్ 4 ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 11. ఈ ఫస్ట్ కాలం నుంచి x1, సెకండ్ కాలం నుంచి y, జెడ్ కాలం, థర్డ్ కాలం నుంచి జెడ్ కామన్ తీయండి. XYZ by XYZ, x from C1 take common, y from C2, z from C3. ఇక్కడ నుంచి చేసింది. x కామన్ తీస్తే x క్యూబ్ ప్లస్ 1 y క్యూబ్ z క్యూబ్. చూడండి, y కామన్ తీస్తే x క్యూబ్ y క్యూబ్ ప్లస్ 1 y కామన్ తీస్తున్నాం మనం, z క్యూబ్. z కామన్ తీస్తే x క్యూబ్ y క్యూబ్, ఇక్కడ మనం జెడ్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ జెడ్ ఉంటుంది. జెడ్ కామన్ తీస్తే దీంట్లోంచి జెడ్ క్యూబ్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 11. దిస్ getting cancelled. Now students, x cube plus 1 y cube z cube ఉంది. I used this one. R2 changes to R1 plus R2 plus R3. అంటే పై మూడింటిని యాడ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు మనకి ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ ప్లస్ 1 కామన్ వస్తుంది. 1 1 1 మిగులుతుంది. వై క్యూబ్ ప్లస్ 1 వై క్యూబ్, జెడ్ క్యూబ్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 11. సి R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 చేస్తున్నాం. ఈ మూడు ఫస్ట్ రోకి యాడ్ చేస్తే ఈ కామన్ వస్తుంది. ఇక్కడ 1 1 1 ఉన్నప్పుడు మనం కాలం ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసి C2 changes to C2 minus C1, C3 changes to C3 minus C1. ఫస్ట్ది అట్లానే ఉంచేసేయండి. ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ ప్లస్ 1 ఇంటూ 1 వై క్యూబ్ జెడ్ క్యూబ్. ఫస్ట్ కాలంని అలాగే ఉంచేసాను. సెకండ్ దాంట్లోంచి ఫస్ట్ కాలం సపరేట్ చేస్తే 0 1 0 వస్తుంది. 1 1 తీసేస్తాం, వై క్యూబ్ తీసేస్తాం, జెడ్ క్యూబ్ తీసేస్తాం. అలాగే సెకండ్ తీసేస్తే 0 0 1 అయిపోతుంది, ఈక్వల్ టు 11. ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ప్లస్ జెడ్ క్యూబ్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 11. It is the upper triangular matrix. Its det value is the principal of diagonal elements. Det value 1. 1 into this equal to x cube plus y cube plus z cube plus 1. Implies x cube plus y cube plus z cube equal to 10. Sum of the cubes 10. Integral, positive integral values అన్నాడు కాబట్టి you take x, y, z like this. 2 1 1. 2 క్యూబ్ అంటే 8, 1 1 10 అయిపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ వీటిని అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. 1 2 1 1 1 2. సో 3 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఏంటంటే 3. నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్, నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ సొల్యూషన్స్ ఈక్వల్ టు 3. చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఈ వాల్యూ మీకు అర్థం కావాలి. It is the upper triangular matrix. Determinant is the product of principal diagonal elements. Upper elements 0 అయితే కింద వాటిని నాన్ జీరో కాబట్టి లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్, either lower or upper. That is product of principal diagonal elements, product of
ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, సి వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. f of x given like this. f of x value is x plus 2 when x less than 0. f of x equal to minus x square minus 2. x lies between 0 and 1. f of x equal to x when x greater than or equal to 1. See here, the number of points of discontinuity of mod f of x. From this, mod f of x equal to, దీనికి mod తీసుకుంటే ఇటువైపు కూడా తీసుకోండి, mod x plus 2 x less than 0 అని ఉంది. మైనస్ కామన్ తీసుకుంటే x square plus 2 mod 0 less than or equal to x less than 1 mod x greater than or equal to 1. Now students, listen here carefully. ఇక్కడ మనం ఈ ఫంక్షన్స్కి mod అప్లై చేస్తాం within the domain of x. Now here very important point is, we have to find the in which interval function is positive, in which interval function is negative. See it is carefully. X negative, no doubt at all, but plus 2 is there. If you take x value plus 2 is there, minus 2, that means x less than or equal to minus 2 కంటే తక్కువ ఉంటే ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ అయిపోతుంది. ఇట్ బికమ్స్ మైనస్ ఆఫ్ x plus 2. minus 2 less than x less than 0, or you take this value here minus 2 here up to less than 0. x minus 2 అయితే ఇది 0, minus 2 కంటే x వాల్యూ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ అయింది. ఇట్ బికమ్స్ x plus 2. దిస్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్. Mod of minus is there, it is always positive when x lies between 0 to 1. So x square plus 2 for 0 less than or equal to x less than 1. X greater than or equal to 1, it is always positive. That means x when x greater than or equal to 1. See, x less than minus 2. Here equal to symbols are minus 2 at minus 2, and at x equal to 0 and at x equal to 1. You have to check it at those points only. For other values it is continuous. So at x equal to minus 2, LHL left hand limit అంటే minus 2 minus and ఇది తీసుకోవాలి 0. RHL is this value, it is also 0. f of minus 2 means you take this, it is also 0. Continuous. Function is continuous. Here x equal to minus 2, x equal to 0, x equal to 1. We have to check it at those points. At x equal to minus 2, it is continuous. Next, at x equal to 0. Left hand limit means x values take slightly less than 0. Slightly less than 0 case x plus 2, x is 0. 0 is the left hand limit. Right hand limit and x is slightly greater than 0. Slightly greater than 0 is here. It is also 2. Next, f of 0, that means x equal to 0. X equal to 0, it is also 2. These three are equal, so it is continuous. Left hand continuous, right hand continuous. At x equal to minus 2, x equal to 0, function is continuous. We have to check it at x equal to 1. So left hand limit చూడంగానే చెప్పేసేయచ్చు. x less than 1 case, this left hand limit becomes 3, 1 plus 2. Right hand limit x greater than 1 means x, that is 1. Here LHL not equal to RHL, so function is discontinuous at x equal to 1. So function is discontinuous at x equal to 1. He want number of discontinuity points. So number of discontinued points
equal to 1. Answer is 1. Okay na students? Students, this model is very important model. ఒక కండిషన్ ఇచ్చి అట్లీస్ట్ వన్ రూట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ax square plus bx plus c equal to 0 lies in the interval. చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి అట్లీస్ట్ వన్ రూట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడుందో మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే ప్రాబ్లం వస్తుంది. మనకి రోల్స్ మీన్ వాల్యూ థీరం, లగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం అని ఉంది. రోల్స్ మీన్ వాల్యూ థీరం ఫస్ట్ f of a equal to f of b, కంటిన్యూస్ డిఫరెన్షియబిలిటీ కామన్, కంటిన్యూస్ ఇన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a comma b, డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ a comma b. Then there exists f of a equal to f of b. Then there exists at least one root lies between or belongs to a comma b such that f dash c equal to 0. This is statement is very important. Lagrange's mean value theorem, at least one root lies a comma b such that f dash c equal to f of b minus f of a by b minus a. రోల్స్ లగ్రాంజెస్ మీద ఎక్కువగా మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ ఉంటూనే ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది ఈక్వల్ 0 అంటే దీని డెరివేటివ్ 0 అని అయినట్టు. దీని డెరివేటివ్ కాకముందు దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అంటే లెట్ f of x ఈక్వల్ టు ax క్యూబ్ బై 3 bx స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ cx ప్లస్ d అనుకోవచ్చు. దీని డెరివేటివ్ చేస్తే ఇదే వస్తుంది. సో f dash x ఈక్వల్ టు ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c. మనకి f dash c 0, c బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ a comma b. ఈ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ a comma bలో f of a ఈక్వల్ టు f of b అవ్వాలి. f of a ఈక్వల్ టు f of b ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది ఉపయోగిస్తే వస్తుందో చూసుకోవాలి. అదే లాజిక్, అదే టెక్నిక్ ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్లో తీసుకుంటే a0 b1. సో f of 0 ఎంత అవుతుందంటే దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. f of 0 d అవుతుంది. f of 1 ఎంత అవుతుందంటే a by 3 ప్లస్ b by 2 ప్లస్ c ప్లస్ d. ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్కి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 2a ప్లస్ 3b ప్లస్ 6c by 6 ప్లస్ d. గివెన్ కండిషన్ 2a plus 3b plus 6c equal to 0. That is, this is 0 given. 0 by 6 plus d equal to d. See this d. Therefore, f of 0 equal to f of 1. మన కండిషన్ ఏంటి? f of a equal to f of b. There exists one root lies in a comma b. Here a comma b is how much? 0 comma 1. Implies at least one root of వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇది f dash x ఈక్వల్ టు 0 లైస్ ఇన్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి? ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? a కామా b అంటే 0 కామా 1. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 0 కామా 1. జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఈజీగా వస్తాయి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే వచ్చేది ఇది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదా ax స్క్వేర్ రావాలంటే ax క్యూబ్ బై 3, bx రావాలంటే bx స్క్వేర్ బై 2. ఈ విధంగా కొంచెం ఆలోచిస్తే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సరేనా? చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్. f of x డిఫైన్డ్ e పవర్ x బై 1 ప్లస్ e పవర్ x. దెన్ I1 ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ f of మైనస్ a టు f of a. లిమిట్స్ చూడండి, f of మైనస్ a టు f of a. ఇక్కడ కూడా f of మైనస్ a టు f of a. దెన్ he want I2 by 1. ఫస్ట్ మనకి ఈ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, మీరు గుర్తుతెచ్చుకోండి. ఇంటిగ్రేషన్ a టు b f of x dx ఈ సేమ్ యాజ్ ఇంటిగ్రేషన్ a టు b f of a ప్లస్ b మైనస్ x dx అని చెప్పుకుంటాం. ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు? a ప్లస్ b మైనస్ x. ఆ ఫార్ములా ఐడియా ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా రావడానికి అవకాశం ఉంది. మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ a ప్లస్ b అంటే f of a ప్లస్ f of మైనస్ a. ఇది f of మైనస్ ఇది, ఈ రెండింటి ఎడిషన్. f of a అంటే e పవర్ a బై 1 ప్లస్ e పవర్ a. f of మైనస్ a అంటే e పవర్ మైనస్ a బై 1 ప్లస్ e పవర్ మైనస్ a. స్టూడెంట్స్, సింప్లిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చదివితే ఏదైనా వస్తుందబ్బా, ఏదో బర్డెన్గా చదివితే ఏది రాదు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్.
దీన్ని 1/e⁴a రాసి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే e⁴a ప్లస్ 1/1 + e⁴a ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఎల్సిఎం ఇది సేమ్ అవుతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1. ఈ పాయింట్ వస్తే అయిపోయింది. f(a) - f(a) = 1. సో ఇలాగా ఉన్న ప్రతిదీ మనకి 1 వస్తుంది. మీ ఇష్టం, దేనికో ఒకదానికి ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఇప్పుడు I1కి ఫార్ములా రాస్తే ఇంటిగ్రేషన్ a to b f(x) dx అంటే ఇంటిగ్రేషన్ a to b f(a + b - x dx) షూటెడ్ పాయింట్ అనొచ్చు. x ప్లేస్లో a + b - x, a అంటే f (-a) b, x ప్లేస్లో రాయాలి. a + b అంటే ఈ రెండింటి యొక్క ఎడిషన్, అదంతా 1. సో f (-a) to f (a) + b - x అంటే ఇక్కడ 1 - x g of 1 - x 1 minus of 1 - x dx. ఇంటిగ్రేషన్ f (-a) to f (a). ఈ వాల్యూ x అవుతుంది అంటే అగైన్ ఇదే వస్తుంది. ఇది x ఇంటూ ఇది కదా, అక్కడ కూడా ఇదేగా, లోపలికి ఒక్కోదాన్ని మల్టిప్లై చేయండి. g of x ఇంటూ 1 - x dx. xగా మల్టిప్లై చేస్తే f (-a) to f (a) x ఇంటూ g of x ఇంటూ 1 - x dx. ఈ వాల్యూ సేమ్ అంటే ఈ వాల్యూ I1 అవుతుంది. ఈ వాల్యూ సేమ్, ఇది I2 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే I1 = ఫస్ట్ వాల్యూ I2 మైనస్ I1, 2I1 = I2. He want I2/I1 = 2. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ది ఏరియా బౌండెడ్ బై ద కర్వ్ y = x into mod x, x axis and the ordinates x = 1 and x = -1 is given by. ఈ ఏరియా ప్రాబ్లమ్స్కి మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం, అనేది తెలుసుకోవాలి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం అంటే నేచర్ ఆఫ్ ది కర్వ్ అంటే సిమెట్రీ ఆఫ్ ది కర్వ్. x యాక్సిస్ సిమెట్రిక్గా ఉంటుందా, y యాక్సిస్ సిమెట్రిక్గా ఉంటుందా, ఈజ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఆరిజిన్ ఆర్ నాట్, వేర్ ఇట్ కట్స్ ద x యాక్సిస్, వేర్ ఇట్ క్రాస్ ద y యాక్సిస్, ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్. ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా వస్తాయి, పర్టికులర్లీ ఏరియా ప్రాబ్లమ్స్లో. చూడండి, ఇక్కడ గివెన్ కర్వ్ ఏమి ఇచ్చారు, y = x into mod x. దీన్ని 2 వేస్లో డిఫైన్ అయింది. x నెగిటివ్ అయితే mod వాల్యూ -x², y = -x². x వాల్యూ పాజిటివ్ అయితే x². జనరల్గా y = -x², దీనికి x నెగిటివ్. y = -x² గ్రాఫ్ ఇలా కిందకు ఉంటుంది. ఇటువైపు x పాజిటివ్, కానీ ఇక్కడ x నెగిటివ్ అన్నాం కాబట్టి ఓన్లీ ఈ పార్ట్. x > 0 అయితే y = x². జనరల్గా y = x² ఇలా ఉంటుంది, కానీ x > 0 అంటే ఇలా వస్తుంది. ఏరియా బిట్వీన్ x = 1, x = -1. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x = -1, somewhere like this. x = 1, somewhere like this. మధ్యలో ఆరిజిన్ ఉంటుంది. -1కి 1కి మధ్యలో ఆరిజిన్ వస్తుంది, అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్. ఈ కర్వ్ సేమ్ ఉంటుంది. ఈ ఏరియా కనుక్కోమంటున్నాడు. x యాక్సిస్ అని అడిగాడు, ఈ కర్వ్ బిట్వీన్ ద ఆర్డినేట్స్ అడిగాడు, ఈ పార్ట్. ఇది సిమెట్రిక్గా ఉంటుంది, అంటే సేమ్ అవుతుంది. టోటల్ ఏరియా = 2 times of 1 part ఏరియా వేస్తాం. సో ఏరియా = 2 times of ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 y dx. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 y వాల్యూ 0 to 1 పాజిటివ్ ఇంటర్వెల్ y వాల్యూ x². ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x² అంటే x³/3, లిమిట్స్ 0 to 1. అప్పర్ లిమిట్ రాస్తే 1/3, లోయర్ లిమిట్ రాస్తే 0, 2/3 స్క్వేర్ యూనిట్స్. మనకి ఇంటీజర్స్లో అడిగితే ఇది ఏమవుతుంది, 2/6 అంటే
0.6666 ఇట్లాగా ఇలా ఎన్ని తీసుకోవాలి ఇంటీజర్ క్వశ్చన్లో? దీన్ని మనం ఇంటీజర్గా టేకప్ చేస్తే, జాగ్రత్తగా వినండి, ఇంటీజర్ క్వశ్చన్గా మనం టేకప్ చేస్తే పాయింట్ తర్వాత మనం ఓన్లీ 2 డిజిట్సే తీసుకోవాలి. 2 డిజిట్స్ తర్వాత ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ మోర్ దెన్ 4 ఉంటే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇంటీజర్ క్వశ్చన్లో దీని ఆన్సర్ 0.66 ఉంది. దీన్ని 67గా టేకప్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. 0.6666 వస్తుంది. ఇక్కడ 6 అనేది మోర్ దెన్ 5 కాబట్టి 4 కాబట్టి యాడ్ చేసుకోవాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిగ్రీ ఆర్డర్ అడుగుతారు, మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు, బెర్నాలిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, హోమోజీనియస్, ఈ పార్ట్ మీద ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు. చూడండి, ఇక్కడ బైని క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 2xy ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ x² ప్లస్ y² ప్లస్ 1. y ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ y టర్మ్స్ రావాలి. ఇలా రాసుకోండి, 2xy ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ మైనస్ y² ఈక్వల్ టు x² ప్లస్ 1. 2y ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ మైనస్ 1/x ఇంటూ y² ఈక్వల్ టు x² ప్లస్ 1/x. x పెట్టి డివైడ్ చేశాను. నౌ పుట్ y² ఈక్వల్ టు t. 2y ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు dt by x dx. So use those two here. It becomes dt by dx minus 1/x into t equal to x plus 1/x. LCM తీసుకొని రాయండి, ఏం కాదు. It is LDE, linear differential equation in t. So IF equal to e power integration minus 1/x dx. So e power minus log x base e minus పైకి వస్తుంది, it is 1/x dE value. Now students, solution is జనరల్గా y ఇంటూ అని రాస్తాం, బట్ ఇట్ ఈస్ LDE ఇన్ t కాబట్టి t ఇంటూ అని రాయాలి. t ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ q ఆఫ్ x dx ప్లస్ c. జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. ఇక్కడ t అంటే మనం అనుకున్నది y². సో y² ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ 1/x అంటే ఇంటూ బై ఎక్స్, ఇంటిగ్రేటింగ్ 1/x q ఆఫ్ x. q ఆఫ్ x అంటే ఇక్కడ ఉన్నది x ప్లస్ 1/x dx ప్లస్ c. 1/x లోపల మల్టిప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1/x² dx. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 అంటే x ప్లస్ c కంటిన్యూ చేయండి. 1/x² ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ 1/x, x power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 plus c. This is y² by x value. He given y of 1 equal to 1. This is given to find c value. This is given for to find the c value. X equal to 1, y value is 1. Substitute, it is 1. 1 minus 1, 0 plus c. C equal to 1. This implies c value equal to 1. Substitute c value 1 here. So y² equal to cross multiply x² minus 1 plus c value is 1. When you multiply with x, it becomes x. Students, see, in these two take x common, we get third option. Y² equal to, in these two terms take x common, we get third option. Okay now students? Students, he given a bar vector, b bar vector, then he want vector r bar satisfying these two relations. Those are the options. జాగ్రత్తగా దీన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో చేస్తూ ఉంటారు, బట్ నేను బెస్ట్ అనుకుంటున్నాను దీన్ని, ఈ మెథడ్ని. జాగ్రత్తగా వినండి.
ఆర్ బార్ క్రాస్ ఏ బార్ ఈక్వల్ టు దీన్ని మైనస్ ఆఫ్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ అని రాయొచ్చు. ఎందుకంటే ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఉంది కాబట్టి. ఆర్ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్. యాడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ బార్ క్రాస్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ఈక్వల్ టు నల్ వెక్టార్ అవుతుంది. క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ వెక్టార్స్ నల్ వెక్టార్ అంటే ఆర్ బార్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్యారలల్. హీ వాంట్ ఆర్ బార్ వెక్టార్. Let r bar equal to xi bar plus yj bar plus zk bar. A bar plus b bar is how much according to given vectors? 3i plus j bar minus k bar. Two vectors are parallel. Since r bar equal to r bar is parallel అన్నాడు కాబట్టి from this point r bar equal to t into a bar plus b bar అని రాయొచ్చు. అంటే xi బార్ ప్లస్ yj బార్ ప్లస్ zk బార్ ఈక్వల్ టు t ఇంటూ ఏ బార్ ప్లస్ b బార్ అంటే 3i ప్లస్ j మైనస్ k. కంపేర్ చేస్తే x బార్ ఈక్వల్ టు 3t, y బార్ ఈక్వల్ టు t, z బార్ ఈక్వల్ టు మైనస్ t. అకార్డింగ్ టు ఆప్షన్, take t equal to 1. Take t equal to 1, we may get that 1. For t equal to 1, r bar equal to 3i plus j minus k. If you take r equal to 2, you get another relation, but it is not here. Okay. Okay students, it is very very important. The length of the perpendicular drawn from 1, 2, 3 to the line, it is a line, it is not a plane. Perpendicular distance from x1, y1, z1 to the plane. ప్లేన్ అనగానే మనం ఏమంటాం అంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి ఈక్వల్ టు 0. ప్లేను జనరల్గా 2Dలో లైన్ ఫార్ములాస్ సేమ్గా ఉంటాయి. ప్లేను 2Dలో స్ట్రేట్ లైన్ ఫార్ములాస్ సేమ్గా ఉంటాయి. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే మాడ్ ఏఎక్స్1 ప్లస్ బీవై1 ప్లస్ సిజెడ్1 ప్లస్ డి by root of a square plus b square plus c square. ఇది ప్లేన్లో రా, బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ గివెన్ లైన్. మనకి 2Dలో లైన్ అంటే ఈ cz ఉంటుంది ఇక్కడ, ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ c బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. సో ప్లేన్ 2Dలో స్ట్రేట్ లైన్ ఫార్ములాస్ దగ్గరగా ఉంటాయి. ఒకటి ఎక్స్ట్రా z అనేది వస్తుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇది లైన్ కూడా, ఇది లైను పాయింట్ నుంచి లైన్ అంటే ఇది 3Dలో లైన్. 3Dలో లైన్ అంటే స్పేస్లో ఉంటుంది, స్పేస్లో ఉంటుంది. పాయింట్ ఎక్కడ ఇచ్చేసాడు? 1, 2, 3 ఇచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ ఎ లైన్ పాసెస్ త్రూ ద పాయింట్ 6, 7, 7. 6, 6, 7. మనకి x మైనస్ x1, y మైనస్ y1, z మైనస్ z1 లాగా ఉండాలి. దిస్ లైన్ డిఆర్స్ ఇచ్చేసినారు. డిఆర్స్ ఈ బైలో ఉన్న వాటిని డిఆర్స్ అంటాం. 3, 2, -2. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి, ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి. ఈ పాయింట్ మనం డి అనుకుంటే వీ కెన్ రైట్ డి పాయింట్ x1 ప్లస్ ఏటీ, y1 ప్లస్ బీటీ, z1 ప్లస్ సిటీ. ఇది ఏబిసి, ఇవి డిఆర్స్. ఈ పాయింట్ ఇది x1, y1, z1. లెట్ డి ఈక్వల్ టు 6 ప్లస్ ఏటీ అంటే 3t, 6 ప్లస్ 2t, 7 minus 2t. I consider a D point on this line which is at a distance t units. మనకి D point x1 plus at, y1 plus bt, z1 plus ct, a, b, c, drs. ఈ పాయింట్ D ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి, ఇది పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి. ఈ లైన్ డిఆర్స్ 3, 2, -2. ఇది P, ఇది Q అనుకుంటే PQ డిఆర్స్ ఏమవుతాయి? ఇది D అనుకున్నాం కదా, దీన్ని ఫూట్ అని కూడా అంటాం. ఫూట్ కనుక్కోమన్నా కూడా ఇదే ప్రొసీజర్, ఫూట్ కనుక్కోమన్నా కూడా ఇదే ప్రొసీజర్.
PD, drs of PD ఫార్ములా ఏంటి? PD ఫార్ములా drs x2 minus x1 y2 minus y1 2 పాయింట్స్ తెలిస్తే drs, ఇది మైనస్ ఇది రాస్తే 5 plus 3t, 5లోంచి 1 తీసేస్తే నెక్స్ట్ 4 plus 2t, నెక్స్ట్ 4 minus 2t. లైన్ డిఆర్స్ ఇచ్చాడు పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు పీడి. సో వీ హ్యావ్ కండిషన్ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. 2 లైన్స్ పర్పెండిక్యులర్ అయితే 2Dలో డిఆర్స్ ప్రొడక్ట్ సమ్ 0 అవుతుంది. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. టెల్ మీ a1 a2 అంటే ఇది a1, దీని డిఆర్స్ a1, ఇది a2. 3 into 5 plus 3t, next 2 into 4 plus 2t, minus 2 into 4 minus 2t equal to 0. 3తో మల్టిప్లై చేస్తే 15 plus 90, 8 plus 4t, minus 8 plus 4t equal to 0. Add t terms, 9 plus 4 13, 17t. 8 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. minus 15, t equal to minus 15 by 17. Substitute t value here and find distance. So therefore perpendicular distance equal to PD, that equal to root of ఇది స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది స్క్వేర్ ప్లస్ ఇది స్క్వేర్ అంటే ఈ వాల్యూస్ వేస్తే సరిపోతుంది. ఈ రెండు డిఫరెన్సే కదా ఇవి. 5 plus 3t whole square, 4 plus 2t whole square, 4 minus 2t whole square. స్టూడెంట్స్ టీ వాల్యూ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయండి, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఇఫ్ a is an integer lying in minus 5, 30, then the probability that the graph of and y equal is strictly above the x-axis. Strictly above the x-axis. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఒక గ్రాఫ్ స్ట్రిక్ట్లీ అబౌవ్ ద x-axis అంటే no intersection points, delta less than 0. అంటే delta less than 0 అంటే b square minus 4ac less than 0. That is important. సో ఫస్ట్ a is an integer lying అన్నాడు. మనకి a అనేది belongs to minus 5 30 and a is integer అన్నాడు. అంటే a belongs to minus 5 minus 4 minus 3 అలాగే minus 2 minus 1 0 1 2 3 and so on 30. All these values are 36. That is n of s equal to 36. Y is strictly above the x-axis అంటే since y is strictly increasing, that means discriminant, that is delta less than 0. డెల్టా లెస్ దెన్ 0 అంటే దీనికి మనం b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac, b స్క్వేర్ అంటే 4 ఇంటూ a ప్లస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 ac, a అంటే 1 అవుతుంది ఇక్కడ, c అంటే మైనస్ 5a ప్లస్ 64 లెస్ దెన్ 0. 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ రాస్తే a స్క్వేర్ ప్లస్ 13a మైనస్ 48 లెస్ దెన్ 0 అవుతుంది. దీని ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తే a plus 16 a minus 3 less than 0, please remember. So minus 16 less than a less than 3. But students, a belongs to minus 5 to 30, that is given. Minus 5 to 30. Minus 16 లో minus 5 అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ minus 5 less than or equal to a less than or equal to 3 కంటే తక్కువ ఉండే ఇంటీజర్ ఏంటి 2 కదా, less than or equal to. Therefore n of e, values of a in between minus 5 to and a is integer means only 8 ఉంటాయి. We have 8. 2 minus of minus 5 7 మధ్యలో 0 ఉంటుంది. So required probability equal to 8 by 36. So fourth table పోతుంది 2 by 9. So this is the answer. So my dear students, mock test 1 completed.
అంటే నేను ఓన్గా క్రియేట్ చేసిన 25 క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. ఓన్గా ఇవి వస్తాయని గెస్ట్ చేసి జాగ్రత్త ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎంఆర్ఎన్ఎస్ అంటే నా పేరు ఇది. మార్క్ టెస్ట్ 1, నెక్స్ట్ మార్క్ టెస్ట్ 2, మార్క్ టెస్ట్ 3, 3 or 4 టెస్ట్లు చేస్తాను. ఓకేనా? జాగ్రత్త ప్రిపేర్ అవ్వండి మెయిన్స్కి. నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ సింబల్ నొక్కండి. సో మీ రిలేటివ్స్ని, మీ ఫ్రెండ్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.